ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਹੋਣੀ ਦੋਸਤੋ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1,15,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਚੋਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਕਾ ਢਾਈ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਉਸਨੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਉਹੀ ਢੋ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਔਰ ओरिजिनल गोल्ड के जेवर सन, पर वो आर्टिफिशियल छट गया तो गोल्ड के जेवर लै गया। लोग इत्थे चर्चावां कर रहे हैं कि की चोरी करन कोई जिहड़ा सुनियारा आया सी जिन्हें उस वेले टेस्ट कर लिया कि असली जेवर किहड़े आ ते नकली किहड़े आ, और उसनूं किवें पता कि किहड़े डब्बे विच घर दे वक्खो-वक्ख कोने विच, कमरे दे वक्खो-वक्ख कोने विच किहड़े डब्बे विच कित्थे पैसे पए। इस करके महल्ले वाले च यही चर्चा है कि किसी घर दे भेती ने जिहड़ी चोरी कीती। कोई तस्वीरें दिखाने और कैश भी कैश भाई सोना था, इधर आए थोड़ा। सोना था और मंडी के पैसे। अच्छा, कितने पैसे थे? पैसा था 30,000 रुपया। मैं किसी को भगवती काले थे पैसे माता को टिकने के लिए माथा वो था, और मंडी के पैसा 70 था, एक 15 था। टोटल कितना था? टोटल हो गया 30, 15, 45 और 70। ये तो अभी बता रही है 30,000 का, वो अर्जाम का भगवती रख लेने 30-35,000 रुपया, तो तकरीबन 1,15,000 रुपया। तो सोना कितना चोरी? सोना था इसका 3 मंगलसूत्र था। अच्छा। और 2 औंठी था, एक बाली था, 2 औंठी 2 थे, एक लेडीज एक जेंट्स। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि जो असली सोना है वो ले गए, असली सोना दूसरा छोड़ गए, दूसरा नकली छोड़ गए। तो आपको शक किस पे है? अजी शक तो किस पर करेंगे? मतलब कोई जानकारी होगा, अनजान बंद को कैसे पता? में तो मेरा कोई आता नहीं। लॉक तोड़े गए? लॉक को जिंदा निकाल दिया, छड़िया लेके ऊपर से लिया। तो यहाँ पर कितने लोग रहते हैं एक मकान यहाँ में? पर हम लोग 2 प्रधान हम रहते हैं, एक और रानी रहती है, 3 आदमी, 3 फैमिली रहती है। 3 फैमिली बाहर गई। पर जब ये लॉक तोड़ा कोई घर पे नहीं था? दोनों मेरे बच्चे ट्यूशन गए थे। तो कोई शक आपको किसी पे? शक पर हम लोग कुछ नहीं। तो कितने के बजे का ये वाक्य कुछ पता है? ये तो गई है 3 बजे चोरी हुआ, पता नहीं कितना बजे जाते जाते चोरी हुआ कि 4 बजे हुआ कि 5 बजे, पता नहीं। आप कहाँ थे, कहाँ पे मैं गए? रही लगाता हूँ 12 दरी के पास फ्रूट का। ओके, तो बहन जी क्या करते हैं? ये घर में रहती है, कोई काम नहीं करती। एक वहाँ उस वक्त कहाँ थे? ये बाजार गई थी, दोनों बच्चे ट्यूशन गए। एंटर करते हैं सब तो पहला ਉਹ ਢੋ ਖੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਚੋਰ। ਆਹ ਢੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਔਰ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੰਗਣ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਚੇਨ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕੰਗਣ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ नहीं, पर रब का भी डर नहीं। छोटे छोटे बच्चे की देखो अखा च हंझू आ। बहन जी आप घबराइए मत, आपके साथ इंसाफ होगा। देवरानी, तो आप ही यहाँ पे रहते हो? कोई आवाज़ आई नहीं 2 से 5? मैं भी नाले गई थी मार्केट। हाँ जी, तुसी भी अच्छे रहते हो जी? हाँ जी, मैं भी रहते। तो 2 से 5 के बीच आप कहाँ थे? 2 से 5 बीच हम बाजार में थे सर जी। अच्छा, इकट्ठे गए थे? हाँ जी, तीनों में इकट्ठा गया सीगा। तो फिर कौन गया यहाँ पर? यहाँ पर कोई भी नहीं सीखा। कोई भी नहीं था? नहीं जी।
बच्चे भी ट्यूशन गए। पर जो बाहर लोग खड़े थे, जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, आस पड़ोस वाले, वो तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कोई घर का बेदी ही हो। तो आपको क्या लगता है? अब तो हम लोग नहीं बता सकते क्या, क्योंकि हम लोग घर में रहते तो हम लोग को भी मालूम चलता कि हाँ कौन आया है कौन गया। ऐसे भी तो भाभी कहीं जाती है तो और कुछ किसी चीज़ को नहीं ना छेड़ा, सीधा जानकारी हो सकता है कोई। हाँ जी, कोई जानकारी इंसान को काम है। तो ये पैसा जो इन्होंने कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, और लोगों से भी किया था पूजा के लिए कि सिर्फ इनको ही पता था? इनको ही पूजा कराना है। अच्छा, यही इकट्ठा कर रही थी, इनको ही मालूम था। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਢੋਅ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੇਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਚੋਰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਜਨਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MC ਨੇ ਭੂੰਬਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭੂੰਬਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਦਾ ਭੰਨਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਈ ਕਿ ਚੋਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਵੈਲਰੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੱਡ, ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਲੈ ਗਏ, ਨਕਲੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕੰਗਣੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਢੋਅ ਵੀ ਉਹੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਸਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਢੋਅ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਐਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਢੰਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕੌਣ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ MC ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਿੰਗ ਕਿ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਪੀਪਲ ਵੋਂਟ ਹੈਲਪ ਦਾ ਕੌਪਸ ਹਾਊ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦੈਮ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਬੜੀ ਸਟੀਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਟਰੰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਅਟੈਚੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕਾ ਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਅੰਟਿਲ ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬਾਬਤ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੀਵਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇ ਸੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।